آ سکے۔ تشریف رکھے میرے بیٹے۔ گرامی قدر حضرات، شہر بھر کے علماء تشریف فرما ہیں اور ثنا خان بھی تشریف فرما ہیں، مہمان حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ان علماء کا صدقہ، سادات کا صدقہ اور عشاقان مصطفیٰ کا صدقہ ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص آج کی اس محفل میں ہمارے اس شہر کی ایک جانی پہچانی شخصیت، ہمارے نہایت ہی محترم و مکرم و معظم بزرگ عالم دین، مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی حنفی صاحب دامہ ذلہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی شفقت فرماتے ہوئے آپ تشریف فرما ہوئے اور میرے جیسے طالب علم کو اعزاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے برادر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام حسین صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، بار بار میرے ساتھ رابطے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ آپ کے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، خطیب اہل سنت، خطیب اسلام، اہل سنت کے خطباء میں ایک نیا اضافہ، میری مراد میرے نہایت ہی پیارے محترم اور معزز بھائی حضرت علامہ مولانا حسین عارف صاحب دامہ ذلہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے محترم و معزز بھائی، اور نوجوانی میں اللہ نے بڑی شانوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد زہیب صاحب دامہ ذلہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ دیگر جتنے احباب و حضرات، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں جن کے نام نہ لے سکا معافی کا خواستگار ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق کے ساتھ ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آج اس عنوان سے کچھ سبق آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے پہلے اس کا سہارا لے کر بات کو پھر آگے چلیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید 28واں پارہ سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان سلامت لے گئے، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں کن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ میں سے جب بھی کوئی ان کا دوست صحابی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا تو وہ باقی سارے مل بیٹھ کر اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ ادا پسند آئی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں بطور آیت اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانہ اقدس و انور میں بھی جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا طریقہ رائج تھا۔ آواز کمزوروں والی، افراد سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے، چونکہ بعض لوگ الجھن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ سنی ایک نیا کام کرتے ہیں، اور وہ بڑا لوگوں کو نا کوشش کرتے ہیں بیچارے بتانے کی کہ ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاتے۔ میں نے کہا بیٹا تم قرآن میں آتے ہی کب ہو؟ قرآن مجید برہان رشید تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب صحابہ کرام، اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جب بھی کوئی پردہ کر جاتا تو باقی اس کے لیے دعا کیا کہتے ہیں؟
اچھا یہاں پر بھی میں ایک بات بتاؤں، توجہ میری طرف فرمائیں گے آپ سبھی حضرات؟ بڑی خاص بات کہنے لگا اور عقیدے کی بات ہے، میں حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ پر یہ بات عرض کی تو ایک شخص نے وہاں پر اعتراض کر دیا، پھر بعد میں مجھے پتا چلا، میں نے کہا کاش کہ تو موقع پہ کرتا تو پھر میں تجھے دوائی دے کے جاتا، تجھے بھی مزہ آتا مجھے بھی مزہ آتا۔ جب ہم چلے جاتے ہیں تب لوگ بک بک شروع کرتے ہیں، بھائی سامنے کرو بات تو اب ہو رہی ہے۔ خیر اس نے کہا کہ صحابہ کرام کے لیے بھی دعائیں ہوتی تھی، دعائیں مغفرت ہوتی ہے اس کے لیے کہ جس کے گناہ ہوں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ میں نے کہا اس جاہل کو یہی نہیں پتا کہ مغفرت کی دعا صرف اس کے لیے نہیں کی جاتی کہ جس کے گناہ ہوں بخشے جائیں، نہیں، نیک بندے کے لیے بھی کی جاتی ہے تاکہ اللہ اس کے درجے بلند فرما دے۔ آواز کمزور ہماری آپ سبھی حضرات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے نا، یہ شفاعت گناہ گاروں کے لیے تو ہے ہی ہے، فرمایا یہ شفاعت نیکوکاروں کے لیے بھی ہے۔ تو پوچھا گیا گناہ گاروں کے لیے تو شفاعت ہوگی کہ ان کے گناہ ہوں گے وہ بخشوائیں گے، تو نیکوں کی شفاعت کا کیا مطلب؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہی تو تمہیں پتہ نہیں ہے، نیکوں کی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جب ان کی شفاعت کریں گے تو اللہ ان کا درجہ اور بلند فرما دے گا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ دعائیں مغفرت کرنے کے لیے اگلے کا گناہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں، کیونکہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے، یہ صحاح میں روایت موجود ہے، بلکہ ایک روایت میں 100 کے لفظ موجود ہے، 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ نبی وہ ہستی ہوتی ہے جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی اور فرشتے یہ دو گروہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو بالکل گناہوں سے معصوم اور پاک اور صاف ہیں، یاد رکھ لیں۔ ان کے علاوہ اہل سنت کے نظریے میں کوئی بھی معصوم نہیں، جتنی بزرگ ہستیاں ہیں وہ محفوظ ہیں، یہ بات بڑی سوچنے والی ہے، وہ محفوظ ہیں لیکن معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو معصوم کہے تو وہ خود مردود ہے، وہ اہل سنت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ بظاہر تمہارے سامنے ایک جمعہ بول رہا ہے، حقیقت میں وہ زہر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موذی بندوں سے ہمارے اہل سنت کے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ سمجھ آئی؟ اب محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے جن کا گناہ ہی کوئی نہیں، تو پھر 70 مرتبہ استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی نا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی بڑی خوبصورت بات کہی، مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اور رجوع بھی کامل کرنا۔ فرمایا جب حبیب ادھر توجہ کرتے ہیں تو رب بھی ادھر توجہ فرماتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے میرے باری تعالیٰ میرے درجات کو اور بلند فرما۔ اور یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت میں اس کا پھر اظہار بھی ہوتا ہے۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ گزر جانے والی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی، مطلب شان و عظمت کے چرچے بڑھتے چلے جائیں گے۔ توجہ ہے؟ اس کو بھائی تھوڑا سا سائیڈ پہ لگائیں گے، یہ دیکھیں گے کیا، تھوڑا سا سائیڈ پہ لگا لیں، ادھر سائیڈ پہ لگائیں، تھوڑا سا بھائی آپ جگہ دے دیں، کوئی نہیں۔ آپ سبھی حضرات بولے دیکھیں میں نے آپ کے لیے ان کو کہا ہے۔ تو ابھی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ذرا میرا ساتھ دیں گے، جو گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں نا ذرا تسلی کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ تقریر کر کے جائیں گے، ابھی تو ابتدا ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں گے اور سبحان اللہ فرمائیں گے، بولیے ذرا۔ میں دیکھ رہا ہوں کوئی نا دائیں بائیں آپ کی ابھی بے چینی وہ ختم نہیں ہوئی ہے، آپ ختم کریں ابھی سے ہم اپنے وہ سپیڈ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے گرامی قدر حضرات، صحابہ کرام علیہ رضوان جب ان میں سے کوئی ان کا بھائی دوست دنیا سے پردہ کر جاتا تو وہ کہتے یا اللہ ہماری مغفرت بھی فرما، اور جو ہمارا بھائی ایمان سلامت لے گیا اس کی بھی مغفرت فرما۔ اس کا مطلب ہے فوت شدہ بندے کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے تو کی ہی کی دعائیں، صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ حضرات علماء بیٹھے مفہوماً سنا رہا ہوں، تو اس کی جب تشریح پوچھی گئی کہ وہ کون سا راستہ ہے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ صحیح ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ نے عمل کیا ہے، تم بھی اب اس پر چلو
कामयाब हो जाओगे। तो ये हुजूर ने भी दुआ फरमाई, सहाबा कराम ने भी फरमाई, तो फिर सुन्नी क्यों ना करें? सुन्नी उस रास्ते पर है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? लेकिन यहां पर एक तफसीरी नुक्ता वो समझना भी जरूरी है। सबसे पहले अपनी मग़फ़िरत की बात की सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने, जिसको अल्लाह ने यहां पर जिक्र फरमाया। और इसी तरह वो जो रब्बे जालनी मुक़ीमस सलात इस दुआ को पढ़े, जब होता ना रब्बना उफ़िरली वाले वालिदैया, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, 13वें पारे सूरह इब्राहीम में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, क़यामत तक के आने वाले ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत फरमा। यहां तफसीरी नुक्ता यह है, पहले अपनी मग़फ़िरत का सवाल क्यों किया? यह बात बड़ी खास है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करे तो पुत्र ओ सोने जेब में डालो, यार मेरी बात सुनो बेटे। पहले अपनी मग़फ़िरत की बात कही। सहाबा कराम दुआ करे तो पहले अपनी मग़फ़िरत की बात करें। ये दुआ करने वाला पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआ क्यों करता है? अब ये तफसीली नुक्ता सुनो। फरमाया इसलिए कि दुआ करने वाले को हुक्म यही है कि जब दुआ करे पहले अपनी मग़फ़िरत का सवाल करे। क्यों? फरमाया हो सकता है कि वो कबूलियत का वक्त हो और जब ये अपनी मग़फ़िरत का सवाल करे ये बख्शा जाए। फरमाया जब ये बख्शा जाएगा बाद में जिस जिसके लिए दुआ करेगा वो भी बख्शा जाएगा। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को? इस वास्ते फरमाया कि पहले अपनी मग़फ़िरत का सवाल किया जाए। अब इसका यह मतलब नहीं कि बाकियों को पीछे छोड़ दिया, इसका यह मतलब है कि मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अब जरा थोड़ा सा आगे चलिए। गिरामी कदर हज़रात, यहां पर बसा औकात आपने यह भी देखा होगा कि जब कोई दुनिया से पर्दा कर जाए तो बसा औकात लोग इस बात में उलझन पैदा करते हैं कि जनाजे के बाद दुआ कोई नहीं। हालांकि जब कोई मुसलमान फौत हो जाए उसके लिए हुक्म भी है कि इसके लिए दुआ की जाए, और जब वो कब्र में जाता है तो उसकी चाहत भी यही होती है कि मेरे लिए दुआ की जाए। आप कहेंगे भी इस पर दलील होनी चाहिए, दलील के बगैर तो बात नहीं होनी चाहिए। मिशकात शरीफ उठाइए, पहली जिल्द बाब आदाबुल कब्र, उसमें यह हदीस मौजूद है जो सुनाने लगा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से जब कोई बंदा जनाजा पढ़े और जनाजा पढ़ने के बाद फरमाया तुम मैयत को कब्र में दफन कर चुको। यहां दफन करने के लफ्ज भी मौजूद है। फरमाया इज़ा फरगा मिन दफनिल मैयत, फरमाया जब तुम में से कोई मैयत को दफन करने से फारिग हो जाए फवाक़फ़ अलैहि, तो फरमाया फिर कब्र के पास खड़ा हो जाए। क्या करे? अब नबी पाक के अल्फाज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब वहां खड़ा हो जाए तो उस वक्त अपने रब से सवाल करे, सुम्मा सलुल्लाह, अपने रब से सवाल करे। किस बात का? बितस्बीह, कि या अल्लाह अब ये कब्र वाले के सवाल होने वाले हैं, अपनी रहमत के साथ साबित कदमी अता फरमा दे। समझ आ रही है? जनाजा भी हो चुका, मैयत कब्र में पहुंच चुकी, पर हुजूर ने फरमाया ऐसे ही नहीं जाना, थोड़ी देर खड़े होकर दुआ कर देनी है और इसकी साबित कदमी की दुआ करनी है ताकि कब्र वाला अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाए। अच्छा, एक रिवायत में ये लफ्ज भी जायद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई जनाजा पढ़ चुके और उसे कब्र में दफन कर चुके वहां रुक जाए, फ़क़ाल अस्तग़फ़िरू लि अख़ीकुम, फरमाया फिर अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी फरमाया कर। ये दोनों बातें, मग़फ़िरत की दुआ भी और कब्र के अंदर सवालों के जवाब में कामयाबी की दुआ, ये दोनों नबी पाक ने फरमाए। दोनों जनाजे के बाद होती है कि नहीं होती है? तो फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने तो ये दोनों बातें वाज़ेह फरमा दी। और सिर्फ यहां तक नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मजीद आगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगने का सिलसिला खुद इरशाद फरमाया, और जो मरने वाला होता है उसकी भी चाहत होती है मेरे लिए दुआ की जाए। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मल मय्यत फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस, फरमाया मरने वाला जब कब्र में जाता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई बंदा दरिया में गिर जाए। पूछा या रसूल अल्लाह, एक बंदा दरिया में गिर गया, एक बंदा कब्र में चला गया, ये मुमासलत कैसे है? हमें समझ नहीं आई। शारहीन हदीस ने लिखा, फरमाया देखो जब कोई बंदा दरिया में गिरता है उसकी चाहत क्या होती है? तो कहा चाहत ये होती मुझे बचाया जाए। कोई बंदा लकड़ी फेंके, रस्सी फेंके, वो छलांग लगाए, बचाने के लिए आए, कुछ
تدبیر کرے. فرمایا جس طرح دریا میں گرنے والا انتظار کرتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے بچائے، اسی طرح جب کوئی قبر میں جاتا ہے ينتظر له دعوة من أب أو أخ أو صديق تلحقه في القبر. فرمایا قبر والا بھی انتظار کرتا ہے میرا باپ، میرا بھائی، میری ماں، میرے دوست، میرے بیٹے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے دور کر کے مجھے اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دے. آپ کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ جس نے نعرہ لگایا وہ بھی شیر عطار ہے، سمجھ آئی نا؟ اور سننے والے سارے سنی ماؤں کے شیر ہیں. ٹھیک ہے، ذرا جاگ کے بیٹھے. ابھی 4-5 چہرے میں دیکھ رہا ہوں کچھ خاموشی لے کے بیٹھے ہیں. اگر تو آپ نے اپنے منہ میں گٹکا ڈالا ہوا تو وہ نکال لیں ذرا، مہربانی فرمائیں، کیونکہ یہ تقریر ہو رہی ہے. توجہ ہے جی، توجہ فرمائیں. گرامی قدر حضرات، آواز تھوڑی سی اور صاف کریں گے جی، ای کو بالکل ختم کر کے اور سادہ کر دیں، اس کو بالکل سادہ کریں. گرامی قدر حضرات، یہ کچھ بہتر ہو گئی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا حکم بھی دیا اور کہاں کہاں وہ بھی بتایا، اور ساتھ میں یہ کہ جو بندہ قبر میں جاتا ہے اسے بھی دعاؤں کی طلب رہتی ہے. ہمارے استاد صاحب نے جب ہمیں ابو داؤد شریف پڑھائی تو اس حدیث کی شرح کے بعد فرمانے لگے جو اپنا ہوتا ہے نا وہ اپنوں کو ترساتا نہیں ہے. کیا مطلب؟ فرمایا جس کا کوئی اپنا فوت ہو جائے وہ پھر اسے ترسنے نہیں دیتا بلکہ دعا کرتا رہتا ہے تاکہ ثواب پہنچتا رہ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہاں بات چھڑی ہے تو میں مکمل کر لوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا کوئی نہیں. دلیل کیا دیتے ہیں بھئی جنازے میں دعا ہے تو بعد میں کیوں؟ تو میں نے کہا اگر کوئی آپ کو روٹی دے اور سالن میں مرچیں زیادہ ڈال دے اور آپ جب کھانا کھائیں پانی ساتھ نہ دے، آپ کہیں پانی دو میں مرچیں لگتی ہیں تو وہ کہے بیچ میں ڈالا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. سمجھدار جتنے سلیم الفطرت لوگ بیٹھے میری بات کو سمجھو. اگر کوئی سالن میں زیادہ مرچیں ڈالے اور تم پانی مانگو تو وہ کہے نہیں بھی بیچ میں ڈالا ہے، تو پھر تمہیں مسئلہ سمجھ آئے گا نہیں یار جنازے سے پہلے بھی جائز ہے، بیچ میں بھی جائز ہے، بعد میں بھی جائز ہے. جبکہ علماء تشریف فرمایا پوری ذمہ داری سے یہ میں حدیث عرض کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات میں یہ حدیث ہے، فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ. فرمایا لوگوں جب میت پر جنازہ پڑھ چکو تو خالصتاً اس کے لیے بعد میں دعا کیا کرو. دیکھیں بھائی دو باتیں قابل غور ہیں، دو باتیں. چونکہ یہ کلاس روم نہیں ہے ورنہ اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات ہوتی، لیکن چونکہ یہ اہل سنت کا مجمع ہے اور یہ فطروں کا دور ہے، لوگ فطرے پیدا کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فطرہ بھی جڑ سے نکل جائے اور اہل سنت والے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا بیدار مغز جو ہے وہ مزید مدینے کی خوشبو سے معطر ہو جائے. توجہ فرمائے سامنے والے حضرات. اس حدیث پاک کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر فنی اعتبار سے جب بندہ گفتگو کرے اگر سامنے والے کو علم کی ہوا لگی ہو تو وہ مان جائے گا. جو ہے یتیم العلم، مریض القلب، خبیث الباطن، یزید الفکر. یار اور میرے جملے دا مول پایا کرو، مول پایا کرو، اونچی بولو میں کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ آئی حضور؟ وہ بندہ یہ بات نہیں مانے گا. لیکن سنیے یہ جو درس نظامی کا پہلا سال پڑھ لیتا ہے نا اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اذا کلمہ شرط ہے، اور جب شرط ہو تو شرط کی ایک جزا ہوتی ہے. شرط پہلے پائی جاتی ہے، جزا بعد میں. شرط کا وجود ہو تو جزا کا وجود ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر سورج نکلے تو روشنی ہوگی. سمجھ آئی؟ سورج کا نکلنا شرط ہے اور روشنی اس کی جزا، اس کا وجود کا ہونا ضروری. اگر کوئی کہے سورج بھی نکلا ہوا ہے اور رات بھی ہے تو ہم کہیں گے اگر پگلے بے وقوف تجھے شرم نہیں آتی، سورج بھی نکلا ہے رات بھی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اسی طرح یہاں پر فرمایا گیا اذا صلیتم علی المیت، فرمایا شرط یہ ہے کہ جب جنازہ ہو جائے فاخلصوا له الدعاء، پھر اس کی جزا یہ ہے دعا مانگی جائے. اب کوئی جنازہ پڑھے دعا نہ مانگے، میں نے کہا بے وقوف ہو گیا. شرط ہے جزا نہیں، اگر جنازہ ہے تو دعا بھی ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ سبھی حضرات نے. جو علم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بول رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ محبت نہیں کرتے، جڑے چپ بیٹھے ہو نا یہ روٹیاں حلال کریا کرو جڑیاں کھاندے رہندے ہو.
कोई हाथ नीचे न रहे, पीछे तक के लोग हाथ उठाकर मुफ्ती साहब को ये इज़हार ख्याल करें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। जो फरमाए अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। 3 बंदे रह गए जो नहीं बोले, मैं आपके कपड़ों के रंग याद कर लिए मैंने, वक्त मुनासिब पर ले दूंगा, उससे पहले बोले अच्छी बात है। हाँ, जो आप बोल रहे हैं ना सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इसका सवाब भी मरहूम अब्दुल रशीद साहब को जा रहा है। ये मैं सही कह रहा हूं, आपका अपना फायदा तो है ही है, उनका भी फायदा है। गौर जरा बेदार मगजी का सबूत दे, और फिर मैं कहूंगा अपनी सोच को महफिल में लेके आओ, अब गलियों से निकालो और यहां आके बैठो, सबक सुनो। इसमें पहली फन्नी एतबार से बात यह है, इज़ा कलमा शर्त, और जब शर्त पाई जाए तो उसकी जजा। जनाजा शर्त है, अगर जनाजा हो तो दुआ उसकी जजा है। जनाजा भी होना चाहिए, दुआ भी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो व इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ है ना, ये जो इसके ऊपर फा है, इस फा पर भी उलमा ने कलाम फरमाया कि ये फा कौन सी है, समझ आ रही है? वो कहते हैं ये फा ये आतफ के लिए है, पहले कलाम के साथ मिलाने के लिए। और आपको पता है ये आतिफा जो फा होती है उसका एक माना आतिफा फा का ये होता है, फलफाउ ले माना ताकीब, ये ताकीब के माना में आती है। इसका मतलब ये होता है ताकीब का, एक चीज के बाद दूसरी फौरन हो। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम याकूब था, याकूब अकब, अकब से माना पीछे, दूसरे नंबर पे आने वाला। आप जुर्मे पैदा हुए थे, आप दूसरे नंबर पर, और जब जुर्मा पैदा हो तो 8-10 दिन का वक्फा नहीं होता, पहले एक बच्चा पैदा होता है फिर दूसरा। इसी तरह यहां पर फरमाया गया कि ये जो आतिफा ये ताकीद के लिए है, इसका मतलब ये है कि जनाजे के 8वें दिन दुआ नहीं, इधर जनाजा हो के हटे, इधर दुआ भी शुरू हो जाए। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप सभी हजरात को? उनमें से 2 बंदे बोल पड़े और एक रह गया है, जो पहले चौक बैठे थे उनमें से 2 बोले, एक रह गया है। ये फन्नी एतबार से बात कर रहा हूं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है ना, और फिर ये जनाब चढ़ती है यूट्यूब पर, और फिर कई हमें सुनते हैं। जैसे वो 40वें वाला क्लिप चला ना जी, तो उसके अंदर एक ने मुझे मैसेज किया, कहता मुनाजरा करना है। तो मैंने कहा तेरे सारे बड़े जलील हुए, तुझे भी जलील होने का शौक पैदा हो गया। मुझे उसने मैसेज किया मुनाजरा करना है, तो मैंने कहा तेरी नस्ल में से कोई मुनाजरा जीता है सुनियों से? सारी जिंदगी तुम जलील होते रहे, अभी भी शौक है? बड़ी बात है। मैंने कहा जा बेटा किसी बड़े से मशवरा कर। अभी तो मैंने लफ्ज़ 40 के अदद को बयान किया है, अभी साले सवाब को मैंने बयान नहीं किया था। तो कहीं एक मुझे कहता है कि ये ऐसी बातें भी होती हैं, हमने तो कभी नहीं सुनी। मैंने कहा तुम्हारे मुकद्दर में जो नहीं है इसलिए तुम नहीं सुनते हो ना। जिनके हाथ हैं उठा के बोले भाई, मजा नहीं, खड़े होने वाले भी बोले। मैं दोस्ताने गिरामी उस पर भी आता हूं, आज भी तो 40वां है ना, वो भी बताऊंगा आपको, उसमें आज कोई नया टेस्ट भी दाखिल करेंगे। लेकिन पहले जो मैं बात छेड़ बैठा हूं, जनाजा है तो बाद में दुआ भी है। और सुनो सुनो, बसा औकात ये तकाजा भी किया जाता है, बेटे छोड़ दे, बसा औकात ये तकाजा किया जाता है, हमें ये दिखाओ नबी पाक ने दुआ मांगी हाथ उठा के। मैंने कहा मैं बिल्कुल तालिब इल्म बंदा, मुझे अपनी कम इल्मी और बेबिताजी का मुकम्मल एहसास है, लेकिन मेरे पास मुनाज़रा इस्लाम तशरीफ फरमा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका जिक्र बुखारी शरीफ में है, और आपका जिक्र जहां पर है वहीं पर शरह करते हुए अल्लामा अस्कलानी ने, अल्लामा ऐनी ने लिखा, फरमाया ये तलहा बिन बर्रा जब फौत हुए थे, मेरे नबी इनकी कब्र पर गए और खड़े होकर हाथ उठाकर मेरे मुस्तफा ने उनके लिए दुआ फरमाई थी। कहते हम हदीस से बाहर नहीं जाते। मैंने कहा तुम हदीस में आते ही नहीं, लेकिन मैं यहां पर हजरत तलहा बिन बर्रा की बात ना सुनाऊं तो लुत्फ नहीं आएगा, चूंकि इमाम अहमद रजा का गुलाम हूं, हजरत अत्तार का नौकर हूं। समझ आई ना? इसके मुस्तफा की चिंगारी अगर लग जाए तो हमें और क्या चाहिए? जरा जाग के बैठिएगा। गिरामी कदर हज़रात, तवज्जो मेरी तरफ जो बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु कोई बड़ी उम्र के सहाबी नहीं थे। मुहक्किकीन कहते हैं 10 साल थी इनकी उम्र सिर्फ। मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, कितने साल उम्र थी? ये बच्चा नीचे खड़ा है,
कितनी उम्र है इसकी अंदाजन? 11 साल। ये इधर सामने आओ, इधर सामने आ बेटा। ये सिर्फ तुम्हें झलक, ये देखो, ये उधर देख, उधर ये बच्चा, ये 11 साल का है। इससे भी 1 साल छोटी उम्र के सहाबी थे। बेटा आप भी इधर आ जरा, अल्लाह तुझे आलिम दीन बनाए। आप भी इधर आ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब इस बच्चे की उम्र को ज़हन में रखना है। और अब भी अगर आप हाथ ना उठा सके, ना बोल सके, फिर नहीं पता आप कब बोलेंगे। इतनी उम्र है, ये सहाबी बीमार हो गए। नबी पाक को पता चला ये हुजूर का ना पानी वाला बर्तन भरा करते थे। हुजूर ने फरमाया वो मेरा तलहा किधर है? या रसूल अल्लाह वो बीमार है। अब यहां पर किसी की नबज भड़क सकती है, हुजूर को तो इल्म गैब है, तो पता क्यों नहीं चला? मैं कहा चुप करो छौड़िया, आगे चल फिर तुझे बताता हूं मतलब इसका। नबी पाक उनके घर गए, तवज्जो है, हजरत बर्रा जो उनके वालिद थे उनको पता चला हुजूर आए। आप घर लेके गए हजरत तलहा के पास। हजरत तलहा जाकुनी के आलम में थे। हुजूर अकरम अलैहि सलाम ने देखा, आपकी तरफ जो जो बातें कहनी थी वो कही। आपके बाप को बाहर बुलाया, हजरत बर्रा को। कहने लगे तेरा बेटा तलहा शाम के वक्त फौत हो जाएगा। पहले बता दिया बेटा फौत हो जाएगा। हजरत बर्रा ने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह मेहरबानी करो आपके कहने से जब चांद टूट जाता है, सूरज मुड़ जाता है, डेले ठीक हो जाते हैं, पिरलियां ठीक हो जाती हैं, तो मेहरबानी करो मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो ताकि ये टल जाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे हुजूर ने कह दिया है। अब अगली बात सुनो, हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया सब्र करना है। कहा करूंगा, तो जो मेरी तरफ रहे, जी मैं करूंगा, मेरा बेटा पैदा कर जाएगा, मैं करूंगा। और दूसरी बात फरमाया जब तलहा फौत हो जाए ना तो मुझे पैगाम जरूर भेजना, जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। अभी अभी भी बात समझने वाली है। मैंने कहा तू तो कहता था इल्म गैब नहीं है, अल्लाह ने दिया नहीं है। अब अल्लाह ने दिया है तभी तो बता रहे हैं कि शाम के वक्त फौत हो जाएगा। अगर नहीं था तो बताया क्यों? भाई बता मुझे। कहता ये तो नहीं पता। तो मैंने कहा पता होता तो सुनी ना होता। मसले यहां खराब होते हैं बाबा। अब जरा तवज्जो फरमाना। मेरे हबीब अपने घर चले गए, लेकिन ये फिर इस बच्चे को ज़हन में रखो। 10 साल से अभी बिस्तर हलालत पे हैं। हजरत तलहा बिन बर्रा अपने बाप को बुलाया, कहने लगे अब्बा जान मुझे बताओ हुजूर तुम्हें बाहर लेके गए थे, क्या कहा था? आपकी सुभान अल्लाह कानों तक आएगी तो अगली बात कहेंगे। ये बात तवज्जो तलब, स्टेज की जीनत, बहुत सारे उलमा बैठे, उलमा छोड़ के जो मेरे जैसे तलबा हैं इनका बोलना हक बनता है। चुप शाह बन के नहीं बैठना। मुहर्रम शरीफ आने वाला है, हम चुप शाहों के नहीं मानने वाले, उन शाहों के मानने वाले हैं जो गेदों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। तो जरा जाग के आवाज आनी चाहिए, मुझे पता चले। समझ आ रही है? तवज्जो मेरी तरफ भाई, तवज्जो। हजरत तलहा 10 साल से अभी बीमार, अपने वालिद को कहते हैं हुजूर आपको बाहर लेके गए, कोई राज की बात कही। अब्बा जी बताओ वो कौन सी बात थी? कहने लगे बेटा ना पूछ, चूंकि हुजूर ने रोका नहीं था वरना कभी ना बताते। कहा बेटा ना पूछ। कहने लगे पूछूंगा तो सही। अब्बा जी बताएं, मेहरबानी फरमाएं, वरना कोई बड़ा वसीला वास्ता दूंगा, फिर भी तो बताना ही है ना। फ्रंट सीटों वाले जरा तो कहा बताइए। इधर देखिए मेरी तरफ। हजरत बर्रा कहने लगे ऐ तलहा हुजूर ने कह दिया है शाम के वक्त तेरा बेटा फौत हो जाएगा। फरमाया ठीक है। इस पर रोए नहीं कि जल्दी हुजूर से कहो मेरे लिए दुआ करो। कहने लगे ये बात तो कही, और क्या कहा? फरमाया और ये कहा था कि जब इसको नहला लेना कफना लेना मुझे बुलाना, जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। अगली बात हजरत तलहा ने कहा अरे मेरे बाप जब मैं फौत हो जाऊं मुझे जनाजा पढ़ा के दफना देना, पर रात के वक्त हुजूर को नहीं बुलाना। मैं रोक गया हूं कि आपको समझ आ रही है जब ऐसे ही बैठे हैं। रात के वक्त हुजूर को नहीं बुलाना। क्यों? ये बात जब आप सुनेंगे, अगर सीने में मदीना हुआ, पत्थर का टुकड़ा ना हुआ तो आप तड़प जाएंगे। इश्क किसको कहते हैं? फरमाया बेटा क्यों ना बुलाऊं? फरमाया ये हुजूर की मोहब्बत है कि वो कह के गए कि मैं जनाजा पढ़ाऊंगा, लेकिन फरमाया मेरी मोहब्बत भी है, मैं नहीं चाहता मेरे हबीब आए। क्यों? फरमाया एक तो हमारे रास्ते में कांटे बहुत ज्यादा हैं, मैं नहीं चाहता रात के वक्त हुजूर आए कदमों में कांटे चल जाए। दूसरा यहूदियों की बस्ती है, मैं नहीं चाहता मेरे जनाजे पे मेरे हबीब आए कोई दुश्मन तकलीफ दे। फरमाया नहीं बुलाना। तो बाप कहता है हुजूर ने तो कहा था। अगले जुमले पर हैदराबाद वालों
समझ आई अहबाब के कोई नहीं आई आप सभी हजरात को? इस बात को समझो, ये है हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाहु अन्हु। जब पर्दा फरमाया उस वक्त 2-2 3-3 दिन मुर्दे रखने का रिवाज नहीं था। अभी तो 2-2 दिन रखते हैं। चाचा जी आ रहे हैं, मामू आ रहे हैं, खालू आ रहे हैं। आपको पता है जब कोई फौत हो जाए तो उसके जनाजे को जल्दी कब्र तक पहुंचाने का हुक्म है, जल्दी उसकी तजहीज और तकफीन का हुक्म है, उसको रखने का हुक्म नहीं है। ये हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। लेकिन हमारे यहां तो इंतजार किया जाता है। बेटे इधर मेरी तरफ देखो, इंतजार किया जाता है कि जनाब फुला आ रहा है, फुला आ रहा है, फुला आ रहा है। और आने वाले की औकात ये होती है कि उसे जनाजा भी नहीं आता होता है। आ रहा है पर जनाजा भी नहीं उसे आता है, 2 आंसू बहाता है और बस खड़ा हो जाता है। असल में वो कहते हैं मैं मुंह देखने आ रहा हूं। मैंने कहा नहीं बेटे, तू मुंह दिखाने आ रहा है। मुंह देखना होता तो तुझे जनाजा तो आता ना, तेरा मुंह भी तो देखने वाला हो ना। मुश्किल बात है, मुश्किल बात है। इसलिए तुमने सुभान अल्लाह कहनी भी नहीं है, मुझे पता है। समझ आ रही है? इस वास्ते जब किसी का मुंह देखने जाओ तो गौर किया करो, मेरा मुंह दिखाने वाला है सही। असल में हम किसी और मकसद के लिए जाते हैं। तल्ख हकायक है, क्या करूं, हजरत अत्तार का मुरीद हूं, ना चाहते हुए भी निकल जाती हैं बातें। गिरामी कदर हजरात तवज्जो फरमाइए। हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाहु अन्हु शाम के वक्त इंतकाल हो गया। तवज्जो है, जाग रहे हो? हजरत तलहा बिन बर्रा का इंतकाल हो गया। बाप ने नहलाया, कफनाया, जनाजा पढ़ के दफना दिया। तवज्जो मेरी तरफ, सुबह हुई, मेरे हबीब आ गए। फरमाया तलहा किधर है? या रसूल अल्लाह फौत हो गया। तो फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया? फिर वही बात है, तुम तो कहते हो हुजूर को पता, तो हुजूर पूछ क्यों रहे हैं? मैंने कहा बेवकूफ, तुझे पता है कि पूछना बसा औकात ला इल्म होने की दलील नहीं होता। उस्ताद क्लास में सुबह के पूछता बेटा बताओ लफ्ज की क्या तारीफ है, हर्फ की क्या तारीफ है, मारफा की क्या तारीफ है, नकरा की क्या तारीफ है, मोरब क्या है, मबनी क्या है। तो इसका मतलब है उस्ताद को कुछ नहीं आता। कह रहे नहीं उस्ताद को तो आता है, वो तो पैसे पूछ रहा है कि हमें भी कुछ आता है कि नहीं आता है। मैं क्या हूं, समझ आई है? बस औकात उसे पता होता है, लेकिन वो गुफ्तगू शुरू करना चाहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक असा मुबारक था। अल्लाह ने फरमाया वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मूसा ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है। तो अब अल्लाह के बारे में भी कहोगे कि अल्लाह को नहीं पता था तभी तो पूछा। अब परले दर्जे का जाहिल है जो ये बात करेगा। यहां कलाम की इब्तिदा फरमानी थी। अपना महबूब से बात शुरू करनी हो ना तो मुतकल्लिम खुद कलाम से इब्तिदा फरमाता है। समझ आ रही है? तो यहां पर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरा तलहा हुजूर फौत हो गया। फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया? अगला जुमला फरमाया या रसूल अल्लाह, वो ये कह रहा था मेरे आका को मेरी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर मेरा कोई मकाम हुआ तो हुजूर आ जाएंगे। फरमाया चलो मुझे उसकी कब्र पर लेकर चलो, कितने नसीबों वाला है, कब्र में जिसके बारे में सवाल होना है आज वो कब्र पे जलवागर है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है आप सभी हजरात की। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर जब कब्र पे गए, वो हजरत वो लोग जो बैठे हैं इस मजमे में या सुन रहे हैं लाइव, गौर करें, जो कहते हैं कि हुजूर ने हाथ उठा के मैयत के लिए दुआ नहीं की। और गौर करो, खुदा का खौफ करो। इस हदीस पाक के तहत अल्लामा अस्कलानी ने लिखा है मेरे नबी कब्र पे गए, वहां पर हाथों को उठा कर उसके लिए दुआ फरमाई है। मेरे नबी दुआ फरमा रहे हैं, हाथ उठा के मरने वाले के लिए दुआ करना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। जिसको अभी भी नजर नहीं आया, किताब का हवाला देना हमारी जिम्मेदारी थी, हम दे चुके हैं। अब बाकी हिदायत के दरवाजे खोलना तो मेरे मालिक की मर्जी है ना, खोले चाहे ना खोले, लेकिन हमने आपको बता दिया है। गिरामी कदर हजरात, बात दूर ना चली जाए। जो अपने मरहूमीन को सुख पहुंचाना चाहें उन्हें चाहिए कि उनके लिए दुआए मगफिरत फरमाया करें। और ये भी सुन लें कब्र में किस किस चीज का सवाब जाता है। मैं बताऊं तो बेशक ना अमल करना, मैं अपने पीर की बात कहूं तो बेशक छोड़ देना, सैयदी आला हजरत का हवाला दूं तो छोड़ देना, अगर हवाला मैं हुसैन के नाना का दूं तो फिर मान लेना। मिशकात शरीफ
पहली जिल्द बाबु अज़ाब अल-क़ब्र, उसमें यह हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिम्मा यल्हक़ुल मुअमिना फिल क़ब्र बअद मौतिही मिन अमलिही व हसनातिही। फरमा लोगों, जब कोई बंदा कब्र में चला जाता है मरने के बाद, तो फरमाया उसको किस किस चीज का सवाब फिर कब्र में दिया जाता है। बेटा इधर देख, ओ इधर देख यार, इधर देख। इतनी वीडियो पड़ी है नेट पर, आप क्यों तकरीर मेरी खराब करते हैं? मेरी तरफ देखो खुदा के बंदो, बोलो सुभान अल्लाह। जरा प्यार नहीं सही बन रही तो बंद कर दे, न तरला लेने की केड़ी लोड़ है। ये बन नहीं रही, इससे ले लेना यार, कमाल वाली बात है। आप जागो थोड़ा सा मेरे भाई, जागो। ये मसला बड़ा खास है। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, को एक थोड़ा सा इशारा करे तो मुझे तकरीर भूल जाती है, इसलिए मैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूं। तवज्जो मेरी तरफ रहे। गिरामी कदर हजरात, आका करीम ने फरमाया मोमिन जब मर के कब्र में जाता है तो कुछ चीजें हैं जिनका सवाब कब्र में जाता है। पूछा गया क्या क्या है? आका करीम अलैहि सलाम ने पहली चीज जो इरशाद फरमाई, फरमाया इल्मन अल्लमहू व नशरहू। फरमाया मरने वाले का वो इल्म दीन जो उसने हासिल किया और फिर उसको आगे फैलाता रहा। फरमाया जब तक लोग इस पर अमल करते रहेंगे अल्लाह कब्र वाले को सवाब अता फरमाता रहेगा। तो फिर ये जो उलमा होते हैं, इनके लिए कोई दुआ ना भी करे तो इनके लिए तो ऑटोमेटिक हो रही है। क्यों? सारी जिंदगी लोगों को कुरान पढ़ाया, कलमे सिखाए, नमाजें सिखाई, सारी जिंदगी लोगों को मसले बताए। जो जो अमल करता रहेगा अल्लाह ताला ऑटोमेटिक उसका सवाब कब्र में अता फरमाता रहेगा। समझ आ रही है मेरी बात की? नंबर एक, इस वास्ते इल्म दीन हासिल किया करो। दूसरी बात, फरमा जिस चीज का सवाब कब्र में जाता है वो क्या है? रहमत आलम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया औ वलदन सालिहन तरकहू। फरमाया मरने वाले की नेक औलाद जिसको बतौर तरका छोड़ के गया। क्या मतलब? फरमाया वो औलाद जिसकी तरबियत उसने की। शारी ने हदीस में लिखा, जिसको इस बाप ने सिखलाया हुजूर की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, असहाब रसूल की मोहब्बत, औलिया कामिलीन की मोहब्बत। इनको सुबह उठ के मस्जिद की तरफ लेके जाता था, कुरान पढ़ाता था, कारी साहब के पास बैठकर कलमे सिखलाता था। ये जिसने अपने बच्चों की दीनी तरबियत की, ये बच्चे जब तक अमल करते रहेंगे अल्लाह माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये दूसरी चीज। आप फिर आहिस्ता हो रहे हैं, आहिस्ता नहीं होना आप हज़रात में। ये दूसरी चीज, पहला इल्म दीन और दूसरा औलाद नेक, जो नेक अमल करे उसका सवाब कब्र में जाता है। नंबर तीन, फरमाया औ नहरन अजराहू। फरमाया या वो मरने वाला कोई नहर जारी कर गया। इसका क्या मतलब है? फरमाया कहीं लोगों को जरूरत थी, वो पानी का इंतजाम कर गया। आसान तर्जमा यह है, कहीं पर नल लगवा दिया, कहीं पर उसे कुआं खुदवा दिया, नहर जारी कर दी। फरमाया जब तक लोग मुस्तफीद होते रहेंगे अल्लाह ताला इसको सवाब कब्र में अता फरमाता रहेगा। फिर किसी गरीब के घर में कभी पानी का एहतमाम कर न, फिर तो पता भी चले क्या हो रहा है। यह तीसरी चीज जिसका सवाब कब्र में जाता है। चौथी चीज, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया औ बैतन बनाहुल इब्न सबील। फरमाया या वो घर जो मुसाफिरों के लिए बनाया जाए, जिसे मुसाफिर खाना कहते हैं। फरमाया जो बंदा मुसाफिर खाना बनाए अल्लाह ताला उसका सवाब भी मरने वाले को कब्र में अता फरमा देता है। यह चौथी चीज है। अब पांचवी चीज सुनिए जिसका सवाब कब्र में जाता है। फरमाया औ मुसहफन वर्रफहू। फरमाया या फिर वो मुसहफ जिसको बतौर विरासत छोड़ के गया। इसके दो मफहूम उलमा ने बयान फरमाए। इस मुसहफ कुरान को कहते हैं, बतौर विरासत बंदा कुरान तो नहीं छोड़ सकता। मतलब क्या है? फरमाया जो बंदा वर्क खरीदे, स्याही खरीदे, कलम खरीदे और अपने हाथ से कुरान लिखे और वो अपनी औलाद के लिए बतौर विरासत छोड़ सकता है। यह बड़ी बारीक बात है। कुरान कैसे विरासत में आ सकता है? जब वर्क का खुद खरीदे, कलम खरीदे, दवात खरीदे, हाथ से लिखे, समझ आई? तो ये उसकी विरासत में आ जाता है। एक इसका मतलब ये है और एक ये भी है। फरमाया कुरान मजीद, बुरहान रशीद और अहादीस से माखूज दीन के मसाइल ले लेकर वो किताबें लिखता रहा। फरमाया दीनी किताबें जितनी लिख गया है उसका सवाब भी इस बंदे को कब्र में अता किया जाएगा। इसे आप अंदाजा फर, ये पांचवी चीज है जिसका सवाब कब्र में जाता है। और छठी चीज नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया औ सदक़तन जारियतन। फरमाया मरने वाले का सदका जारिया है। कोई नेक काम कर गया, फरमाया वो कब्र में जाएगा, जब तक वो काम होता रहेगा अल्लाह कब्र वाले को सवाब अता फरमाता रहेगा। अब बात समझ आ रही है? अब हमें कहते हैं कि तुम ये ना करो, तुम दुआ ना करो, तुम 40वां ना करो, तुम तीजा ना करो। भाई कमाल वाली बात है। या हो क्या रहा है?
तिलावत हुई है, नात हुई है, बयान हुआ है, बाद में कुरान पढ़ के दुआ की जाएगी। बताओ इन सारी चीजों में कोई चीज मना है? कोई सलीमुल फितरत बंदा मुझे बताए कोई चीज यहां पर मना हो? खाना सामने रखा जाता है, ये गोश्त हराम होता है? बोलो। ये जो रोटी नान होती है, चपाती, ये हराम है? पानी, दूध, फ्रूट, अगर हर चीज पाक है तो ये रोकने वाला पलीत कहां से आ गया है? तो हमें भी तो पता चले ना जनाब। मैंने सादा बात कही है ताकि नक्शा आपके जहन में आ जाए और मसला भी आपका हल हो जाए। लोगों के दिमाग खराब है, ये हराम है तो ये हराम है तो ये। भाई बुखारी शरीफ में हदीस है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। हम पानी का गिलास रख लें, इनको जनाब 1100 वोल्ट का करंट लगता है, ये क्यों रखा है? नबी पाक के सहाबी जिनका नाम हजरत साद है, उनकी वालदा फौत हो गई। कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा फौत होगी, क्या मैं कोई उनकी तरफ से अमल करूं तो सवाब पहुंचेगा? फरमाया बिल्कुल। क्या? फरमाया पानी यहां पर मतलब कम है, इसका एहतमाम कर दिया जाए। हजरत साद ने पानी का कुआं जारी करवाया। नबी पाक ने आके कहा कि साद की मां के लिए है। जितने बंदे पीते थे सवाब साद की मां को जाता था। मैंने कहा मां कब्र में है, पानी का सवाब जा रहा है। अगर पूरे कुएं का सवाब जा सकता है, हमारे गिलास का नहीं जा सकता है? इस बात को समझिए कि नहीं समझिए? आप बैठ जाए मेरे बेटे, बैठ जाए। इस बात को समझो, हमारे गिलास के लिए भी फतवे आ जाते हैं। तो मैंने कहा अगर पानी ही है तो फिर तो सवाब जाना चाहिए। हाँ पेट्रोल है तो बता दो, हम चेंज करते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई। ये थोड़ा सा आपको जगाना मकसूद होता है मेरे भाई। ये भी पानी है, ये भी साले सवाब की नीयत से है। समझ आ रही मेरी बात की? दोस्ताने गिरामी, इस वास्ते अपने मरहूमीन के लिए ये ज्यादा से ज्यादा एहतमाम किया करें। और ये मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने खुद करके भी बताया है। आप कहेंगे हैं इतनी बड़ी बात कही है तो जरा दलील दो। तवज्जो हो तो दे दूं दलील। तवज्जो फ्रंट सीटों वालों की, इधर देखिए। मिशकात शरीफ उठाइए, हदीस का नंबर 127 127। अभी चल के घर पढ़िए, लुत्फ लीजिए। हदीस शरीफ के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत साद फौत हो गए। पहली हदीस भी हजरत साद की है, अब बात आ गई साद की फौत होने की। ये बुजुर्गों को गुजरने दो भाई, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश। हमारी एक आदत है, जब तक बात क्लियर ना हो तो मुझे तो लुत्फ ही नहीं आता। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ओ चुप शा बोल, मोबाइल वाले आ मोबाइल चो बाहर निकल, सूफी जेब च पा मेरा पुत्र। मैनू पता है तू 15,000 का लिया, पर ये मतलब तो नहीं ना, जेब च पा। हाथ चुक के सुभान अल्लाह फरमा। कोई नहीं, आप अगर हमारी कंपनी के हैं तो बोलो ना सुभान अल्लाह। जी किसी और कंपनी का रहने दे, हमारी कंपनी का बंदा है, आप पहचान लो। अगर हमारी कंपनी का नहीं है तो नहीं तो आहो साड़ी कंपनी जागता रास्तों नहीं हो बेटे। अल्लाह आपको मदीने ले जाए। मैं दिल तोड़ने नहीं आया पंजाब से, आपके दिलों में कोई मोहब्बत थी तो तभी आपने बुलाया। और मैं भी चाहता हूं कि आपके इस मौजू पर तो आपको लुत्फ आ जाए ना जी। जागिए जरा, जागिए गुटके वाले, आप जल्दी बोल सुभान अल्लाह। आपको कह रहा हूं तकड़ा हो। इधर देखिए मेरी तरफ भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी हदीस मिशकात जिल्द पहली हदीस का नंबर 127। आप सुनाऊं मफहूम क्या है उसके अंदर? नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे से अभी हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला जब इनका इंतकाल हुआ ना, हुजूर ने सहाबा से फरमाया कि इनको नहलाया जाए और कफन पहनाया जाए। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान तशरीफ ले गए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया। क्या खुश नसीबी है। आका करीम अलैहिस्सलाम साथ गए और फरमाया कब्र में भी हाथों से उतारेंगे। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं आई। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु जब आपको दफन किया गया, हजरत उलमा तशरीफ फरमा है, मैंने हदीस का नंबर तक बता दिया ताकि आप लोग भी घर चल के पढ़ सके और इस हदीस का लुत्फ ले सके। जब हजरत साद को दफन कर दिया गया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के लफ्ज़ है फलम्मा दुफिना, जब उन्हें दफन कर दिया गया, वसूफी का हाल है और उनके ऊपर मिट्टी भी डाल दी गई, आका करीम अलैहिस्सलाम गए नहीं बल्कि उस कब्र के करीब खड़े हो गए। गए नहीं, खड़े हो गए। और किया क्या? अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, सब्बह रसूलुल्लाह अलैहि सलाम सब्बहना माहू तवीलन
वकब्बर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम कब्बरना माहू तवीलन, फरमाया नबी पाक अलैहि सलाम ने वहां खड़े होकर सुभान अल्लाह का वर्द शुरू कर दिया। वो सुभान अल्लाह जिसे कहने के लिए चांद बंदे अभी भी शर्मा रहे हैं, उसका वर्द शुरू हो गया। और उलमा बैठे सब्बाह युसब्बिहु, तस्बीह का मतलब सुभान अल्लाह का वर्द करना, और कब्बरा युकब्बिरु तकबीर का मतलब अल्लाहु अकबर का वर्द करना। जब आपने सुभान अल्लाह का वर्द किया, फिर अल्लाहु अकबर का वर्द किया, तो फिर हुआ क्या? सहाबी से पूछा गया कितनी देर के लिए? फरमाया थोड़ी देर के लिए नहीं, ज्यादा देर के लिए किया गया था। जब थोड़ी देर के लिए ये जिक्र होता रहा तो आका करीम अलैहि सलाम मुस्कुराने लगे। हदीस के लफ्ज़ है, फरमाया फदहका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्कुराए। पूछा आका आज आप क्यों मुस्कुराए? फरमाया लक़द तदायकल कब्र अला अब्द सालिह हत्ता फरजहुल्लाह, फरमाया ये कब्र इस बंदाए मोमिन पर तंग हो गई थी, हमने जब अल्लाह का जिक्र किया तो अल्लाह ने कब्र को कुशादा फरमा दिया, खुला फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तवज्जो फरमाइए भाई, तवज्जो फरमाइए। हदीस शरीफ आपने सुन ली और इस पर जैसे बोलना चाहिए था हैदराबाद वाले वैसे ही बोले। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल यहां पर कायम होता है। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। तवज्जो है, मेरे लिए को हुक्म है, बोलिए जरा प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। इस पर एक सवाल वारिद होता है। कोई कह सकता है बदबातिन मरीजुल कल्ब, वो कह सकता है देखो जी सहाबी को कब्र में रखा गया तो कब्र ने दबाया, सहाबा किराम पर भी अजाब होता था। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। मैंने कहा अपनी जबान को इतना लंबा न कर वरना खींच के कुत्तों को डाल देंगे। अपनी जबान छोटी कर, सवाल करना है तो सवाल कर, तुझे जवाब देते हैं। मैंने कहा जनाब हदीस नंबर 127 सुनी है, 128 भी सुन, तुझे पता चले मसला क्या है। हदीस नंबर 128 के अंदर फिर यही हजरत साद के जनाजे के जिक्र हुआ। आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया हाज़ल लज़ी तहर्रकु लहु समा, फरमाया ये है मेरा साद। जब ये फौत हुआ आसमान हिल गए। जब मेरा साथ फौत हुआ तो आसमान हिल गए। और अगली बात फरमाया वफ़ुतिहत लहु अबवाबुस समा, फरमाया अल्लाह ने आसमानों के दरवाजे खोल दिए मेरे गुलाम के लिए। क्यों? फरमाया वनज़रतिल मलाइकतु सबऊन अल्फा, अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते नाज़िल फरमाए कि जा मुस्तफा के गुलाम साद का जनाजा पढ़ के आओ। इस बात को समझो भाई। हजरत साद ने जब पर्दा फरमाया आसमान भी हिले, दरवाजे भी खुले, और कितने हजार फरिश्ते आए? 70 बंदे भी बोलते तो आवाज बुलंद होती। कितने आए? 70,000। और हजरात उलमा बैठे, इनसे पूछिए उस दिन जब नबी पाक जनाजे के साथ जा रहे थे, हुजूर आम हालात में जब चलते थे ना तो सबके कद छोटे होते थे, मेरे नबी का कद सबसे बुलंद नजर आता था। यह हुजूर का मौजूदा था, मौजूदा था हुजूर का। लेकिन उस दिन नबी पाक ने कमाल कर दिया। नबी पाक तो पहले ही सबसे बुलंद थे। उस दिन नबी पाक ना अपनी एड़ियां उठा उठा कर ऐसे एड़ियां उठा और ऊंचा होके देखते। एक साहबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप एड़ियां उठा के और ऊंचा होके देखते हैं, क्या नजर आ रहा है? सन जो कहता है दीवार के पीछे का नहीं पता, उस उल्लू के पट्टे को भी ये मसला बताओ। मेरे नबी ने फरमाया आज इतनी तादाद में फरिश्ते हैं कि मैं मोहम्मद अरबी भी एड़ियां उठा के देख रहा हूं। को तवज्जो है कि कोई नहीं है आप सभी हजरात की? हजरत साद ने पर्दा फरमाया, कब्र ने दबाया। इस मसले से कोई सहाबी पर एतराज न करे, पहले उनकी शान सुन। जब हजरत साद ने पर्दा फरमाया आसमान हिल गए, दरवाजे खुल गए, 70,000 फरिश्ते आए, मेरे नबी एड़ियां उठा के देख
तो मैंने कहा जिसके लिए इतना एहतिमाम हो उसे कब्र दबाएगी, उसे अजाब आएगा? तो कहता है मौलाना ठीक है अजाब नहीं आ सकता, कब्र ने क्यों दबाया? मैंने कहा उठा मिरकात मुल्ला अली कारी ने जवाब लिखा है, अगर नहीं है तो मिरातुल मनाजी मुफ्ती अहमद यार खान नहीं यही हदीसों की शराब पढ़। वो फरमाते हैं लोगों मसला ये है जब भी कोई कब्र में जाता है तो कब्र उसे दबाती है। फरमाया जब कोई बंदा काफिर फासिक फाजिर लानती मरदूद जाए कब्र इतना दबाती है उसकी पसलियां टूट फूट के एक दूसरी में पैवस्त हो जाती है। जब कोई बंदा मोमिन कामिल व अकमल जाए कब्र ऐसे दबाती है जैसे मां बच्चे को सीने से लगा के दबाती है। फरमाया हजरत साद को कब्र बतौर अजाब नहीं दबा रही थी बल्कि मोहब्बत से सीने लगा रही थी। लेकिन फिर यहां सवाल पैदा होता है नबी पाक ने यह भी बर्दाश्त क्यों नहीं फरमाया? आवाज कमजोरों वाली चौपिशा ना बनो ना, आखिरी बंदे तक मुझे हाथ भी नजर आ जाए तो लुत्फ पड़ जाएगा भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरामी कदर हज़रात अब सुनिए कब्र ने फिर दबाया क्यों? पहली बात ये अगर मोहब्बत के साथ दबाया तो क्यों कि जैसे मां दबाती है, ठीक हो गया। हजूर ने बर्दाश्त नहीं फरमाया। यहां पर लुत्फ वाला जुमला है, मैं बिल्कुल आहिस्ता बोलूंगा और आपकी आवाज चेक करूंगा। फरमाया हुजूर गोया बता रहे थे ऐ कब्र इसे तू सीने न लगा, जिसको हमने लगा दिया है यही काफी है। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को? ये है मकाम। अब सुन्नी जो होता है ना, सुन्नी जहां पर कोई बदबख्त एतराज करता है ना वहां इमाम मोहम्मद रजा का गुलाम इश्क का चश्मा उखाड़ लेता है। ये असल बात, वो एतराज कर रहे हैं और इधर से मोहब्बत के फूल निकल रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ यहां तक बात नहीं है, मेरे हबीब ने जनाजा भी पढ़ाया, कब्रिस्तान भी गए, उसके बाद कब्र पर खड़े होकर जिक्र भी किया, फिर यह भी बताया तुम्हारे जिक्र का फायदा होता है कब्रें खुली होती हैं, और यह भी बताया कि जब कोई नेक फौत हो जाए आसमान हिलता है, आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते आते हैं, जनाजा पढ़ते हैं। आवाज कमजोरों वाली हो रही है आपकी। मैंने आज टाइम नहीं देखा, मुझे पता ही कोई तकरीर है तो जरा चंगा टेल ला के सोना समझ आ रही है, हैं? गिरामी कदर हज़रात अब जरा अगली बात भी सुनिएगा ताकि आपको लुत्फ आए। क्यों जी? हुजूर मुनाज़िर इस्लाम बड़ी मोहब्बत के साथ, इनकी सुभान अल्लाह मुझे और जवान करती है। गिरामी कदर हज़रात ये बात भी सुनिए जो मैं अब कहने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक होता है इरादतन जाना, आप इरादा ना हो आप तब भी कब्रिस्तान गए हैं। आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सुन, बुखारी शरीफ में हदीस है, किताबुल वुजू उठा के देखो, मुस्लिम में है, मिशकात में है, सिहा की अक्सर कुतुब में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक सफर पर जा रहे थे, मेरी तरफ देखिए जरा, मेरी तरफ। एक सफर पर हुजूर जा रहे थे, साथ सहाबा किराम भी थे, कब्रिस्तान के करीब से गुजरे ना तो आपका जानवर जिसके ऊपर आप बैठे थे वो जानवर डर गया। सुनिए ये हदीस आपने कभी उलमा से? यकीनन सुनी होगी आपने, और कई कह रहे नहीं सुनी। अगर नहीं सुनी तो दोबारा सुन लो, आपको आज पता है, और जिन्होंने पहले सुनी है बरकत के लिए सुन लो। असल बात ये होता है कि इसमें से हमने नतीजा क्या अखज करना है, असल ये बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, कब्रिस्तान के करीब से गुजरने लगे, आपका जानवर जिसके ऊपर बैठे थे वो डर गया। नबी पाक नीचे उतरे, कब्रिस्तान में गए, ये कब्र छोड़ी, ये भी छोड़ी, ये भी छोड़ी, ये भी, आगे दो कब्रों पे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद एक सहाबी से फरमाया जल्दी करो तर शाखें लेकर आओ। वो गए, तर शाख लेकर आए। बाद रिवायात के मुताबिक वो खजूर की थी, बाज के मुताबिक किसी और दरख्त की थी। नबी पाक ने ऐसे पकड़ा, इधर देखे मेरी तरफ, ऐसे पकड़ा, दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े करके एक इधर एक इधर, तर थी रखी, फरमा चलो चलते हैं। इतना रखा और चल पड़े। सहाबाए किराम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जानवर डरा, आप कब्रों पे गए, ये कब्र छोड़ी, ये छोड़ी, ये छोड़ी, ये छोड़ी, उसमें पहुंचे, आपने दो तर शाखें रखी छोटी छोटी और आप चल पड़े। हुजूर हमें मसला समझ नहीं आया, हमें भी तो बताइए। फरमाया फिर सुनिए हम सुनाते हैं। मसला क्या है? फ्रंट सीटों वाले तरह मेरा साथ दें तो मैं आपको मसला समझाऊं। हुजूर ने फरमाया इन दो कब्रों वालों को अजाब हो रहा था, ये अजाब जब मेरे जानवर ने देखा ना तो ये डर गया,
मैं कब्रों पे आया, 2 तर शाखें रखी, जब तक ये तर शाखें रहे अल्लाह का जिक्र करती रहती, और जहां अल्लाह का जिक्र हो वहां अजाब नहीं होता। तो इसलिए मैंने रखी हैं और हमने सफर शुरू कर दिया। मैंने कहा है इसमें बड़े बड़े मसले हैं। अब जब हजरत अत्तार का नौकर आला हजरत का गुलाम बयान करेगा, लुत्फ तो फिर आएगा ना। जाके बैठो, दामने दिल दामने मोहब्बत फैलाओ, ताकि पता चले मसला क्या है। सबसे पहला सवाल यह है, बाकी सहाबा इकरामों के भी जानवर थे जो आपके साथ थे, किसी और का जानवर नहीं डरा, सिर्फ हुजूर का जानवर क्यों डरा? सदके भाई सदके हैदराबाद वाले चस आ गई थोड़ी जुबान। इसका मतलब है आप जाग रहे हैं, किसी और का जानवर नहीं डरा, सिर्फ हुजूर का क्यों डरा? आप जरा जवाब सुनना। फरमाया इसलिए किसी और जानवर को नजर ही नहीं आया कब्र में क्या हो रहा था, ये सिर्फ नबी के जानवर को नजर आया। क्या? फरमाया बाकियों पर उम्मती बैठे थे, इस जानवर पे नबी था, ये नबी के बैठने की बरकत थी, अल्लाह ने उसकी आंखों के भी पर्दे हटा दिए थे। तकबीर, कोई हाथ नीचे ना रहे। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बोलदा नहीं पिया सूफी, तू साडी कंपनी दा लगदा ना। पुत्र मैं पछाणी बैठा, असी तो उड़दी चिड़ी पछाण लई दी है, तू की छे? हाँ मेरा पुत्र बोलना, तुसी दोने जिहड़े हो ना, मसला तुहानू है कोई ना कोई, या फिर तकवे दा ज्यादा फ्लड आया होया। क्यों हज़रत जी? बस औकात तकवे दा फ्लड आ जावे तो फिर भी बंदा नहीं ना सुभान अल्लाह कहंदा। बोलो तो सही ना यार, ढिला पै जांदा। नाराज भी हो जाओ तो खैर है, तुसी होना जो कोई नहीं, मैनू पता है ना। अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवर डरा। ओ भाई ये नुक्ता है, क्यों? इसलिए कि हुजूर बैठे थे, हुजूर के बैठने की बरकत है कि इसकी आंखें भी रब ने रोशन कर दी। मैंने कहा जिस जानवर पे नबी बैठ जाए, जब उसकी आंखों का ये हाल है कि कब्रों के हाल मालूम कर लेता है, बता खुद मोहम्मद मुस्तफा का आलम क्या हो। इस अकीदे को समझो। नंबर 1। नंबर 2, आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, तजर्बा आपका भी होगा इस मामले में। देहात वाले लोगों का ज्यादा होता है, लेकिन ये शहर वाले लोग, अब तो कुर्बानी का मौसम चल रहा है, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, बल्कि आज का दिन गुजर गया तो कई 2 दिन बाकी हैं। तो नहीं फरमा रहे। इधर देखो, जब जानवर डरता है वो खड़ा हो जाता है या भागता है? मैंने कहा था तुम्हारा तजर्बा है, ये तो जिनका बछड़ा छूटता है उनसे पूछो, यहां से छूटे तो वो बाईपास से मिलता है। तो सही ना, वाह वाह, ये मैंने मिसाल दी है ताकि आपको समझ आ जाए। क्यों हजरत जी? हम जब फिजान दिन फैसलाबाद में पढ़ते थे ना, 2007 की बात है, वहां पर इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला था। एक बछड़ा छूट गया, इतनी तेजी से भागा, सामने से कार आ रही थी, बोनट से चढ़ा, डिग्गी की जानिब से उतर गया। अल्लाह ने उसे भी महफूज रखा, बीच वालों को भी महफूज रखा। लेकिन इत्तेफाक की बात ही, जब यो निकले तो वो बदबख्त बदमज़हब थे। मैं क्या बैठा ऐਵੇਂ नहीं तेरे उत्ते चढ़िया। वाह वाह, हाँ वो बदमज़हब थे। हाँ, और फिर कहने लगा हमें हमारा खर्चा दो। मैंने कहा अल्लाह से मांगो, जानवर ने किया है, हमने तो किया ही नहीं। सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, हुण साडे कोल मंगदे हो, मंगना कट्टे कोलों। खुदा के बंदो, ये बातें लंबी होती है, अल्लाह करके तुम्हें समझ आ जाए। अच्छा, जानवर जब डरता है, पढ़े लिखे मजमे में तकरीर कर रहा हूं, लुत्फ आ रहा है मुझे, वो भागता है। ये अजीब जानवर था, भागा नहीं। अब इस पर भी जवाब सुनोगे ना, खुदा की कसम मचल जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। मेरे उस्ताद जी ने कहा बेटा जानवर इसलिए नहीं भागा, अगर वो भाग जाता तो मुस्तफा कब्रिस्तान न जाते। आज कोई भी कब्रिस्तान न जाता। उस जानवर ने कहा आज भागना नहीं, चूंकि मुस्तफा ने कब्रिस्तान चल के सुन्नत बना दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक
रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और सुनो हमारे पहलवान और उलमा की सुभान अल्लाह, इस पर मैं एक नुक्ता देने लगा हूं। इस पर ये नहीं कहना कि पंजाब से बुलाया था और स्टेज का हक नहीं अदा करके गया मौलवी। तवज्जो कर, ये सखी का नौकर है और इस वक्त मुझे लगता है कि मेरा मुंह भी सखी की दरगाह की जाने भी है। जरा लुत्फ के साथ सुनिएगा इस नुक्ते को। जानवर इसलिए नहीं भागा कि आज मैं हुजूर को लेके चला गया, दुआ कौन करेगा कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान से भागने वालों, तुम तो उस दंगल से भी भाग करो। वो जानवरों के रोक गया, तुम बंदे होके भागते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शेर अत्तार। बात समझ आई? कोई लुत्फ आया कि कोई नहीं आया? जानवर होके रोक गया, कहना नहीं यार कब्रिस्तान है, यहां भागने नहीं। जानवर होकर नहीं भागता, ये दो टांगों वाला जानवर कौन है जो भागता है? जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा काम ही नहीं है। वो को चास आई है। आ जाओ, 3 नुक्ते हो गए, चौथा नुक्ता सुनिए। गिरामी कदर हजरात, महबूबे करीम अलैहिस्सलाम आप गए, इधर देखिए, 2 शाखें रख ली। मेरे हबीब दुआ नहीं फरमा सकते थे? उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं, आप तो दुआ करते हैं लेकिन आई दुआ नहीं की। दुआ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जवाब सुनिए, दुआ करने में टाइम लगता है, शाखें रखने में टाइम नहीं लगता। चूंकि सफर था, टाइम थोड़ा था। मेरे नबी ने बताना यह था अपनी उम्मत को, तवज्जो मेरी तरफ, कि जब वक्त थोड़ा हो, दुआ ना भी मांग सको, दरख्त के पत्ते रख लिया करो, तुम्हारी दुआ वाला काम, ये पत्ते चलते रह जाए। कितने नुक्ते हो गए? 5वां नुक्ता इसी एक हदीस से। पत्ता कब्र पे जाए, तवज्जो, क्या जाए? पत्ता, शाख का पत्ते, पत्ते ही थे ना जो रखे, शाख ये पत्ते ही थे ना, आपने रखे। पत्ता कब्र पे जाए तो कब्र का अजाब कम होता है। मैं क्या, कब्र पर पत्ता जाए अजाब कम होता है। अगर कब्र वाले का पुत्र जाए, इस बात को समझो। ये 5वां नुक्ता है। आइए 6वां नुक्ता यहीं पे। मैंने ये क्यों कहा कि पत्ता जाए तो कब्र का अजाब कम होता है, पुत्र के जाने से क्यों नहीं होता? इसकी दलील ये है, सुनो, ये जो है ना, ये तना, ये अल्लाह की मखलूक है और मैं और आप भी अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह की मखलूक में से इंसान आला मखलूक है, अफजलुल मखलूकात है, ऐसे ही, और ये अदना मखलूक है। नुक्ता सुनना अगर समझ आए, मैंने कहा अदना मखलूक अगर कब्र पे रख दी जाए तो कब्र वाले को फायदा हो जाता है, अगर अदना मखलूक चली जाए तो कब्र वाले को फायदा क्यों नहीं होता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तवज्जो है? कितने नुक्ते हो गए? ओ 6। खाजा की छठी वाले हो 6 हो गए। मेरे हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पत्ते रखकर बता दिया कब्र वालों का अजाब कम होता है, क्योंकि ये अल्लाह का जिक्र करते हैं। समझ आ रही है? अब आ जाइए अगली बात भी सुनिए। महबूबे करीम अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, हुजूर इनको अजाब हो क्यों रहा था? तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया बस जितना बता दिया उतना, ज्यादा बात ना गहराई तक पूछा करें, बस नमाज रोजे के मसले पूछे बस। और जैसे कई मकाम नबूवत तोड़ रहे हैं कमीने लोग, उन्हें क्या पता हुजूर की शान क्या है। सदके सहाबा पे जाऊं, पूछे हुजूर अजाब क्यों हो रहा था? हुजूर ने भी ये नहीं फरमाया मुझे नहीं पता, फरमाया क्यों हो रहा था? जी हाँ, फरमाया एक चुगलियां किया करता था और दूसरा पेशाब जब करता था तो अपने आप को बचाता नहीं था छींकों से,
اس کے اوپر چھینٹے پڑتے جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. چغلی بھی بندہ چھپ کے کرتا ہے, پیشاب بھی چھپ کے کرتا ہے. نبی پاک سے جب وہ چھپی ہوئی چیزیں نہیں چھپی, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے. میں کیا بندے دا پتر بن, کچھ حیا کرو. حضور کی شان کی بات ہے تو بڑے پرہیزی سے مسلمان بن جاتے ہیں. پرہیزی سمجھتے ہو, یہ ایک بڑا خطابت میں ایک نیا جملہ ہے جو آپ کو عرض کروں. پرہیزی مسلمان, یہ شان نہیں مانی کہیں شرک نہ ہو جائے. علم غیب نہیں مانا کہیں شرک نہ ہو جائے. میں کہا شرک ہے, یہ پاپڑ نہیں ہے. بانٹ رہے ہو دنیا میں, ڈوب کے مر جاؤ. حضور کی شان کو شرک کہنے والوں حیا کرو. اس امت کو حضور کی شان سناؤ. ایک تو ان کے دل کے دکھڑے دور ہو جائیں, دوسرا ان کا ٹوٹا ہوا رشتہ حضور سے جڑ جائے. ان کو حضور کا پیار سکھاؤ. بھائی آپ کی سبحان اللہ نہیں آ رہی پیارے بھائی, تکڑا ہو تو موبائل جیب وچ پا. ہاں دوستان گرامی, اس حدیث پاک نے مسئلے حل کر دیے ہمارے, پر یہاں بات نہیں ہے. اگر آپ جاگے تو یہاں ایک لطیف بات اور نہ سناؤں. یہ میرا خیال ہے یہاں جو ہماری لائبریری ہے شاید اس میں کتاب ہوگی. تفسیر کا نام ہے تفسیر سورہ یوسف. امام غزالی نے اس کو لکھا ہے, تفسیر سورہ یوسف. یہ مارکیٹ میں ویسے ملتی ہے, آپ نہ چھپتی ہو کیونکہ جس میں ایسی باتیں ہوتی ہے نا وہ کئی بندے پھر بعد میں چھاپنا بند کر دیا, بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. اس کے اندر ایک بڑی نفیس بات لکھی ہے. یہاں تک بات ہے نا کہ نبی پاک قبر پہ گئے, پتے رکھے, اور وہ جو پتے تھے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے تو عذاب کا, یہ سنیں. لیکن اس سے بھی اگلی بات, ادھر دیکھیے میری طرف تاکہ جملہ آپ کو سمجھ آئے. تفسیر سورہ یوسف میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا تتمہ یہ ہے, مکمل یہ ہے. ادھر دیکھیے, جب حضور نے وہ پتے رکھے نا تو اب ظاہر سی بات ہے جو فطرت کا قانون ہے اس کے مطابق یہ پتے زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن تر رہنے تھے. انہوں نے تو سوکھنا ہی تھا. انہوں نے تو سوکھنا ہی تھا, تو 1-2 دن کے لیے عذاب کا موت. بعد میں مجھے نہیں پتا امام غزالی نے یہ کہاں سے لکھا ہے. تفسیر سورہ یوسف امام غزالی کی اٹھا کے دیکھو. آپ فرماتے ہیں اب اس پر آپ نہ بولے نا تو میں تقریر ختم کر دوں گا, اور اگر آپ بولے تو میں آگے سناؤں گا آپ کو تقریر. امام غزالی فرماتے ہیں جب حضور نے وہ ایسے رکھے نا تو یہ جو تنے تھے یہ نہ رہے, ایسے یکدم اگ کے کھڑے ہو گئے, چھوٹا سا پودا بن گیا. فرمایا یا رسول اللہ یہ نہ کہنا کہ ہم سوکھ جائیں گے, ہاتھ تیل لگ جائے ہم سوکھ کیسے سکتے ہیں. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. کو سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی ہے تو گل بن گئی کہ واہ بھائی واہ. گرامی قدر حضرات, یہ ہے ان قبر والوں کا اعزاز کہ جن پر حضور اکرم علیہ السلام نے وہ پتے رکھ دیے. جس کو حضور کا ہاتھ لگ جائے وہ سوکھ کیسے سکتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایسے نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے جب میں نے یہ پہلی مرتبہ پڑھا بڑا لطف آیا, وہاں کہ آئے چس آ گئی ہے یار, مزہ آ گیا. اور کئیوں نے آئی سنا ہوگا تو چس تو تانوں بھی آئی ہونے بھی, واہ مولوی جیندہ آ رہا ہے, مزہ آیا نا جی. یہ حضور کی باتوں کا لطف ہوتا ہے نا. تو پھر اپنے اپنے والدین کی پیاروں کی قبروں پر جانا بھی ہے, پتے بھی رکھ کے آنے ہیں, اور پتے بھی ہوں اور ساتھ دعا بھی ہو, ڈبل کام. ساڑی پنجابی کے اندر 2 نال چوپڑیاں ہوئیاں. چوپڑی سمجھ ہو نہیں پتا آپ کو. پراٹھا جب بناتے ہیں نا ایک چپاتی ہوتی ہے سوکھی اور ایک کو گھی لگاتے ہیں وہ پراٹھا بن جاتا ہے. آپ پراٹھا کہتے ہیں, ساڑھے کے اندر چوپڑیاں ہوئیاں. سمجھ آ رہی ہے. اب کسی کو ایک پراٹھا مل جائے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے ایک پراٹھا مل گیا. جس کو 2 مل جائیں اور دونوں پر گھی لگا ہوا ہو, اے مطلب ہے ایک تو تانوں کلی کلی گل کھول کے دسنی پیندی ہے.
سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اللہ آپ کو مدینے کی بات بہادری نصیب فرمائے اور آپ کے صدقے میں بھی جاؤں. دوستان گرامی قدر، بات بہت دور چلی گئی، ذرا واپس نہ پلٹیں. آج ہمارے بھائی، کیا خلیل نام ہے، عبد الرشید مرحوم، جن کی سال ثواب کے لیے بیٹے کا نام کیا ہے؟ خرم بھائی. کدھر ہے خرم بھائی؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے بیٹے، اللہ آپ کی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی طرف سے یہ ہدیہ آپ کے باپ کے حق میں قبول فرمائے. جتنے بیٹھے ہو، جس کے مرحومین فوت ہو گئے، ایمان سلامت لے گئے، میری دعا ہے اللہ سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے. اور یہ بڑے بابرکت دن چل رہے ہیں. علماء تشریف فرما ہیں، یہ جو 10 دن ہیں نا، بڑی عید کے پہلے چاند سے لے کر عید تک، حج والے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضور کو ان دنوں کے علاوہ اور رمضان کے علاوہ کبھی اتنی عبادت کرتے نہیں دیکھا ہے. اتنی بابرکت دن ہے، سمجھ آئے؟ ان دنوں کا صدقہ اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے. کرونا جیسی وبا کو میرے ملک سے، پوری دنیا سے نیست و نابود فرمائے اور دین کی بہاریں عطا فرمائے. اس بچے کے رزق میں برکت عطا فرمائے. صرف یہاں تک بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا بات اور کھل جائے تاکہ ان کے لیے بھی یہ جو آج کا یہ ہدیہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کے دل کو بھی تسلی و تشفی ہو جائے. گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق جب والدین فوت ہو جائے کرنا کیا چاہیے؟ غور سے سننا، حدیث سنا رہا ہوں. حضور تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور جب باپ اور ماں فوت ہو جائیں تو ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ غور سے سنیں، ہمارے پیر بھائی تو سنے ہی سنے، آپ سبھی حضرات بھی سنیں. حضور نے فرمایا ہاں ان کے لیے کچھ ہم کر سکتے ہیں. حضور کیا کروں؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، سب سے پہلے ان پر جنازہ پڑھو. سب سے پہلا کام. جی حضور ٹھیک ہے، اور کیا کریں؟ فرمایا والاستغفار لہما، پھر فرمایا ان کے لیے دعا مغفرت بھی فرما دینا. تو روکنے والے کمینے کو شرم نہیں آتی؟ حضور کہتے ہیں دعائے مغفرت کرنا اور یہ کہتا دعا ہونی نہیں چاہیے تھی. تو کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو دعا کے انکار کرتا ہے. علماء بیٹھے ہیں، سیام حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر اپنا غضب نازل کرتا ہے. ادھر میری طرف جب میں پوری گارنٹی سے جملہ بولنے لگا ہوں، سارے بھائی، جو بندے دعا نہیں مانگتے، بے شک وہ نماز کے بعد نہ مانگے یا نماز جنازہ کے بعد نہ مانگے، ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منحوسوں کا چہرہ ہے. آپ بولے نہیں، میرے خیال کو رشتہ داری ہوگی شاید. اچھا نہیں ہے تو پھر بولو تو صحیح نہ، تکڑے ہو کے. میں تمہیں نشانی بتا رہا ہوں، منحوس بندے کی نمبر پلیٹ پرانی نمبر پلیٹ ہوگی، چہرے پر رونق ہی نہیں ہوگی. اور جو دعائیں مانگنے والا ہوگا وہ عمل میں تو کمزور ہو سکتا ہے پر اس کی رونق کمزور نہیں ہو سکتی. اس کے چہرے کو رب اطمینان ضرور عطا فرماتا ہے. اس واسطے دعا مانگا کرو. حضور نے فرمایا جب کس کے ماں باپ فوت ہو جائے سب سے پہلے ان پر جنازہ پڑھو. جی آقا ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پر فرمایا والاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. جی آقا ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا وانفاذ عہدہما، فرمایا اپنے ماں باپ کے جو کیے ہوئے وعدے جو انہوں نے اپنے بہن بھائیوں سے کیے تھے، اپنے احباب سے کیے تھے، فرمایا ان کے وعدے پورے کرو جو انہوں نے کیا وعدہ. ہمارے یہاں نا ایک غلطی ہوتی ہے، اب اس پر بھی آ گئی بات تو میں اشارہ کر دوں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو. جنازے میں اعلان ہوتا ہے بھائی جنازہ پڑھنے لگے ہیں، اگر کسی سے اس مرنے والے نے دل دکھایا ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیں. یہ ٹھیک ہو گیا جی، رسمن اعلان ہے. کسی نے معاف کیا نہیں کیا تو اللہ جانتا ہے. اگر کسی کا لین دین ہو تو مرنے والے کے بیٹوں سے رابطہ کیجئے گا. بڑی اچھی بات ہے، اعلان بہت اچھا ہے، لیکن کاش کے عمل بھی ہو. اگر کوئی 10-15 دن بعد ہمت کر کے چلا جائے کہ تمہارے بابا نے میرے پیسے دینے تھے، تو کہتے ابو جی نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا. میں نے کہا تو سب کو دے گا، ابو تو تجھے یہ بھی نہیں بتا کے گئے تھے کہ میں مرنے لگا ہوں. رسمن اعلان نہ کرو، اگر ہو سکے تو عمل بھی کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمان کے وعدے پورے کرو. اور چوتھا کام کیا ہے ماں باپ جب فوت ہو جائیں؟ پہلا جنازہ، دوسرا دعا، تیسرا وعدے پورے کرو. چوتھا فرما وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اپنے ماں باپ کے، ماں کی سہیلیاں اور باپ کے جو دوست ہیں، فرمایا ان کے ساتھ وہی حسن سلوک کرو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے تھے. ان کی عزت و توقیر کرو. یہ 4 کام تو حضور خود بتا کے گئے.
جس میں جنازہ اور دعا بھی ہے، اور جس دعا کے لیے آج ہم سب جمع بیٹھے ہیں۔ یہ بھی سن لیجئے، بس اوقات کہتے ہیں تیسرے کا ختم کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا اتنا گلا پھاڑنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب جانور کا گلا گھونٹا جائے تو وہ ایسے کرتا ہے، کیا بات نہیں ہوتی، مجھے دلیل دو۔ میں کہتا تینوں دلیل دئیے، کمال والی بات ہے۔ ساری دنیا دلیلوں سے مانتی ہوتی نا تو جنہوں نے چاند ٹوٹتے دیکھا تھا مان جاتے نا، بات دلیلوں کی نہیں ہوتی، ایسے مان جیسے صدیق اکبر نے مانا تھا، ایسے سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ حبیب کے کہنے پر بھی مان کے دیکھ لے۔ گرامی قدر حضرات، یہ تیسرے کا ختم اصل میں نا یہ دعائے مغفرت ہے، ایصال ثواب کا اہتمام ہے۔ ایصال ثواب تو جائز ہے نا، ثواب پہنچانا، تو کہتے ہیں تیسرے دن کیوں آپ نے خاص کیا؟ اصل وجہ یہ ہے ہمارے بر صغیر کے اندر پہلے اتنا فاسٹ نظام، گاڑیاں نہیں تھیں، اتنا یعنی ٹیلی فونک سسٹم نہیں تھا، دور دور بہن بھائی ہوتے تھے، رشتہ دار، ان تک پیغام پہنچاتے تھے، ایک دن بندہ جاتا، دوسرے دن وہ آتے، تیسرے دن وہ بیٹھ کر سارے دعا کرتے تھے۔ یہ ہماری ایک علاقائی رسم ہے، یہ کوئی فرض اور واجب اور سنت نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ ایسا یہ عمل چلا، ایسا چلا کہ مسلمان آج تک اس پر قائم ہیں، اور بالکل منع بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ختم نہیں دلاتا تو ہم اس پر شرک اور حرام کے فتوے تو نہیں لگاتے نا، لیکن جب ہم دلاتے ہیں تو تم کیوں فتوے لگاتے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ یہ بات بھی تو سوچنے والی ہے نا۔ بیٹے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اگر کوئی بندہ ادھر دیکھیں، اگر آپ نے ختم دلانا ہے نا، آپ بے شک پنجاب سے سمر صاحب کو نہ بلائیں، آپ سامنے کھانا نہ رکھیں، آپ نہ ساؤنڈ لگائیں، آپ نہ دو کیمرے لگائیں، آپ نہ اتنا اہتمام کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے گھر میں بیٹھے، آپ کے سامنے کچھ بھی نہ ہو، آپ صرف قرآن شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے میرے ماں باپ کو ثواب پہنچا دے، تو ایصال ثواب ہو گیا۔ تو کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے، ایک تو جتنے مہمان آئے، زیادہ لوگ جمع ہوں، دعا میں زیادہ شریک ہو جائے۔ سب سے پہلا مقصد یہ، چونکہ حضور نے فرمایا ہے، فرمایا جہاں 40 بندے اکٹھے ہو جائیں، گل پھر چاڑیے تے آ گئی ہے، جہاں 40 بندے اکٹھے ہو جائیں وہاں کوئی اللہ کا ایسا نیک و مقبول بندہ ہوتا ہے، اس کے صدقے اللہ سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے جمع کیا جاتا ہے تاکہ جتنا زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اتنے زیادہ دعا قبول ہونے کے چانسز پیدا ہو جائیں۔ اب بات سمجھے ہو جناب؟ لوگوں کو پھر درد ہوتی ہے، تو میں نے کہا جن کی کوشش ہے کہ ہمارے ابا جی بخشے جائیں وہ سب کو اکٹھے کرتے ہیں، اگر تیری نہیں کوشش ہے تو بے شک اپنے ابے کو کھمبے پہ لٹکا دے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے بیٹا۔ توجہ نہیں فرمائی یہاں پر۔ ایسے ہی جناب جو کر رہا ہے اس کو کیوں یار تنگ کرتے ہو؟ لیکن میں بتا چکا یہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کر رہا ہے شاباش تو دے دو۔ ہاں، یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب ختم درود دلانا ہو بالکل قرض اٹھا کے نہیں دلایا جا سکتا۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے، قرض اٹھا کے جی ختم نہیں دلائیں گے، یہاں سوئم نہیں کریں گے، کول نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ قرضے لیتے ہیں 20-50 ہزار، نہ، خبردار، نہیں اجازت ہے۔ جو ہے بس اسی کا ثواب پہنچا دو، نہیں قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کا ثواب کہاں نہیں جاتا؟ جاتا ہے، یہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کا حلال کا مال ہے، اگر وہ مسلمانوں کی ضیافت کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، 9 جلد پڑھو فتح رضویہ شریف کی، آپ فرماتے ہیں میت کے لیے جب ایصال ثواب کیا جائے تو دعوت کے اہتمام کے طور پر کھانے نہ بنائے جائیں، یعنی شادی اور ختم میں فرق رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات فرمایا جب کھانا بنایا جائے، اصل میں کھانا وہ مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، ارد گرد قریبی لوگ نہ کھائیں۔ اور کئی ہوتے ہیں جب پتہ چل جائے صبح سوئے میں رات کی روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ میرا خیال ہے چلیں آپ تھک گئے، بولو گے تو سناؤں گا نا، آپ تو ویسے ہی ڈر گئے ہیں۔ کیوں حضرت جی؟ کئی بندے رات کی روٹی نہیں کھاتے کہ صبح کھائیں گے۔ اور سنیے، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں، ورنہ میں نے پڑھا یہ ضرور ہے۔ فرمایا کہ جو اس انتظار میں رہے کہ کوئی مرے گا تو میں کھانا ذرا ٹائٹ طریقے سے کھاؤں گا، رج کے، تو
سننا گا. فرمایا طعام المیت یموت القلب. بزرگ فرماتے ہیں جو میتوں پر جا کر کھانے کھائے اس کا دل اللہ ویسے ہی مردہ کر دیتا ہے. مہمانوں کے لیے بنایا کرو, قریبی لوگ خدمت کریں اور گھروں میں جا کے کھائیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ باقی جو بچ جائے وہ کدھر کریں؟ فرمایا کہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دو, جتنے غریب کھائیں گے اتنا ثواب زیادہ جائے گا. مسئلہ تھوڑا سا میں نے مشکل بیان کیا, لیکن میں مجمع میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ خوش بیٹھے ہیں. واہ مولانا آئے پنجاب سے ہو لیکن مسئلہ بڑا ٹاپ کا بتا کے جا رہے ہو. سمجھ آ رہی نا؟ یہ حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, کبھی انشاءاللہ پھر آئے نا تو یہی مضمون مجھے دینا کہ یہاں پر تھے, ادھر سے ہی آگے چلائیں گے. یہ حضرت ابھی بہت لمبا مضمون ہے جناب, بہت لمبا مضمون ہے ایصال ثواب کا. اس پر آگے تمام تر چیزیں کھول کھول کے بیان کرنے والی ہیں, لیکن آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا ساحل میں نے دیکھ لیا ہے اور صرف کشتی کو کنارے لگا رہا ہوں تاکہ آپ یہ سبق یاد رکھ لیں. گرامی قدر حضرات, اسی طرح پھر 40ویں کا دن آتا تھا جب, تو اس وقت بھی مسلمان پھر اکٹھے ہوتے تھے. بہن بھائی تو 7ویں دن بھی آ جاتے تھے, کبھی تو 7ویں دن کا ختم بھی ہے. ہر روز دلاؤ تب بھی منع نہیں ہے, لیکن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے 3 کے لفظ کے, 7 کے لفظ کے, 40 کے لفظ سے, اور پھر کہتے ہیں خاص نہیں کرنا. میں نے کہا تمہاری شادی کیا اچانک ہوئی تھی کہ سو کے اٹھے اور تمہیں برات پہ لگا؟ نہیں. کہہ رہا ہم نے تو مہینہ پہلے دن طے کیے تھے. میں نے کہا تیرے جیسا بندہ جس کا رقشے جیسا منہ ہے, اگر تیرے لیے دن طے ہو سکتے ہیں, حضور کے غلاموں کے لیے دن طے نہیں ہو سکتے ہیں؟ رقشے والے لفظ سے خوش ہو گئے کہ یار گال تو ٹھیک ہے, بڑی بات ہے. سبحان اللہ فرما دیجیے بلند آواز کے ساتھ, محبت کے ساتھ. گرامی قدر حضرات, اب بات سمجھ آ رہی میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, یہ جو 40ویں کے دن پر اہتمام کیا جاتا ہے نا, یہ بہت ایسی دعائیں کیا کرو اور کہا کرو کہ باری تعالیٰ یہ سارا ثواب اس کے لیے اس کی بخشش فرما, اس کے صدقے میں اللہ اس کے حالات جنتی حالات میں تبدیل فرما دے گا. اصل اس کا یہ مقصد ہے. باقی 40 کے عدد کے بارے میں تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا, اور میں آپ کو بتاؤں وہ جو کلپ تھا نا, وہ پتوں کی کے اندر ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں, مفتی صاحب, انہوں نے مجھے فون کر کے, ابھی بھی میرے موبائل میں ان کا میسج محفوظ ہے, وہ کہنے لگے ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا چودھری تھا, سیٹھ, وہ بالکل ختم درود نہیں دلاتا تھا, وہ کسی اور کمپنی کا تھا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب ادھر دیکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے نا اعلان کیا, ان کی فوت کی, تو وہ آگے بڑھ کے اعلان کیا بھی ان کے 40ویں کا ختم اس دن ہوگا اور 3 کا ختم. تو کہہ رہے کہ ہم پریشان ہے, اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے دوسرے دن ہم 2 بندے گئے فاتحہ پڑھنے, اور ساتھ میں پوچھا کہ یار محسوس نہ کرنا, آپ تو یہ ختم درود دلاتے نہیں تھے, تو کل اعلان خود کر رہے تھے. تو کہہ رہا اس نے موبائل جیب سے نکالا اور تمہارا کلپ سنایا. کہنے لگا مجھے کبھی بھی 40واں سمجھ نہیں آیا تھا, پتہ نہیں یہ مولوی کون ہے, لیکن مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا 40ویں بار. یہ مفتی صاحب نے مجھے, مفتی خالد مدنی صاحب ان کا نام ہے, انہوں نے مجھے, وہ میرے موبائل میں اس کا میسج محفوظ ہے. حالانکہ اس کے اندر ایک میری طرف سے ایک چھوٹی سی غلطی بھی تھی, میں وہ بھی بتا دوں. ویسے غلطی اپنی کو چھوٹی نہیں کہنا چاہیے, بندے کا نفس چوڑا ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ وہ ایک سبقت لسانی اس میں یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. نہیں, یہ غلط ہے, یہ میری طرف سے یہ غلطی تھی اس کے اندر. میں بڑے مجمع میں اقرار کر رہا ہوں کہ وہ غلطی ہے میری, کیونکہ میں کوئی اور چیز بیان کرنے لگا تھا, یکدم آپ صاحب نے میری تار موڑی نا جی, تو وہ وہاں پر ایک لفظ مطلب وہ میرے سے آگے پیچھے ہو گیا. اور ماننا چاہیے, بڑے مجمع میں ماننا چاہیے, جب میرا پیر مانتا ہے تو میں کیوں نہ مانتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ علمی قرض ہوتا ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا. اکثر نبیوں نے 40 سال کی عمر میں فرمایا, اکثر نے. سمجھ آئی نا؟ تو 33 سال کی عمر میں آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو 40 سال دنیا میں رہیں گے. ایک روایت میں ہے 47 سال رہیں گے. یہ مطلب وہ تھوڑا سا نا
اور آگے پیچھے ہو گیا مسئلہ. بہرحال وہ غلطی تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کئی مجموع میں اور بتایا, آج بھی بتا رہا ہوں. لیکن باقی 40واں وہ سارا میں نے, اچھا اس میں بھی سن لیں ایک اور بات, وہ جو 40واں بیان کیا نا, وہ ایصال ثواب کا نہیں بیان کیا, صرف 40 کے عدد کی اہمیت بتائی ہے. لیکن کئی پھر بھی چیخ رہے ہیں, کہنے لگے ہمیں دلیل دو. آج بھی ایک نے مجھے میسج کیا, مجھے دلیل دو. میں نے کہا تیرے جیسے ہوتے ہیں, ابا بھی دلیل دے دے, تو کہتا نہیں تو میرا ابا ہی نہیں آتے. نہیں توجہ فرما, میرے جواب ہوتے ہیں دیسی. ہاں میں کہا ہوں میں کراچی آ گیا تو سویرے میں واپس آنا تو پھر مینوں ٹکری تو پھر تینوں میں گھر چھڈ کے آواں گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ 40 کا جو عدد ہے نا, اس کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے. اگر 40 کے عدد میں لطف نہ ہوتا تو جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں نا, چہل حدیث نہ لکھتے. حضور نے فرمایا جس نے میری 40 حدیثیں یاد کی, شفاعت کی بشارت ہے. یہ بڑی لمبی داستان ہے, میں ادھر جانا نہیں چاہتا. لیکن دوستو, گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے کچھ پیغام ہیں جو میں نے آپ کو دینے ہیں. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے. دیکھو کتنے مساجد بنی, کتنے مدارس بنے, اور پھر دور جدید کے تقاضوں کے مطابق دعوت اسلامی نے کیسے کیسے کام کیے. سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں پر دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے, مدارس بنا رہی ہے, بچوں کے, بچیوں کے, خصوصی افراد جن کو نابینا کہتے ہیں یا معذور, ان کے. اسی طرح جیل خانہ جات میں کام کر رہی ہے, ملکی اداروں میں کام ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی مقامات پر بڑے بڑے ججز کے سامنے, وکلاء کے سامنے, پولیس والوں کے سامنے دعوت اسلامی کے مبلغین چل کے مدنی کام اور تقاریر کرتے ہیں, اور وہ متاثر ہوتے ہیں, اور پھر وہ ملک کے ایک اچھے شہری بنتے ہیں. چونکہ میرے پیر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جب کسی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے نا, تو وہ اچھا مسلمان بھی بن جاتا ہے, اچھا شہری بھی بن جاتا ہے, اچھا ملک کا محافظ بھی بن جاتا ہے. تو دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق. آپ دیکھیں دعوت اسلامی نے کیسے کیسے سٹیپ لیے. سوشل میڈیا کا دور تھا تو سوشل میڈیا پہ کام جاری ہو گیا, مدینہ مدینہ. بچوں میں کام کرنا تھا تو کڈز مدنی چینل جاری کر دیا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں جب ضرورت پیش آئی کہ ملک کے اندر درخت تھوڑے ہیں تو درخت لگاؤ مہم, فرمایا پودا لگاؤ درخت بناؤ. یکم ادا سے ویسے یہ مہم جاری ہو جا رہی ہے. تو آپ تمام عاشقان رسول بھی تعاون فرمائیں گے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے مدنی ہوم, یتیم خانے وہ تیار کیے جا رہے ہیں. لاک ڈاؤن کا مرحلہ تھا, 2 چیزیں بڑی خاص تھی. ایک تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون دینے کی باری. وہ لوگ جو کہتے تھے ہم انسانیت کی بڑی خدمت کرتے ہیں, وہ تو چلے گئے بلوں میں. اگر وہاں بھی نکلے تھے تو 11ویں کھانے والے ہی نکلے تھے جو اپنا خون دے رہے تھے. اور ویسے بھی حلال کا خون ہی کام آتا ہے, حرام کا خون تو ویسے ہی سڑکوں پہ بہ جاتا ہے, وہ کام کسی کے نہیں آتا ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات؟ پھر آپ دیکھیں جب سیلاب آیا تو لوگوں کے گھر چل کے راشن دیا, اور پھر اس میں سب سے زیادہ جن کا لحاظ رکھا گیا وہ میرے پیارے پیارے نبی کی پیاری پیاری سونی سونی آل پاک تھی. آل رسول کا لحاظ رکھا گیا, اور ایسے پردے میں ان تک لنگر پہنچایا گیا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور آل رسول کا کام بھی ہو جائے. گرامی قدر حضرات, یہ دعوت اسلامی بہت کام کر رہی ہے. یہ واحد تنظیم ہے جو زیادہ باتیں نہیں کرتی, کام زیادہ کرتی ہے. کئی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کام زیرو ہوتا ہے. یہ باتیں تھوڑی کرتے ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں. اور اس میں آپ جیسے لوگوں کے تعاون, علماء کا, مشائخ کا, پاکستان میں پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں اور عاشقان رسول ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلک اہل سنت کا کام ہونا چاہیے, وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر کر رہی ہے تو دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے ساتھ آپ تعاون جاری رکھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. اب آئیے ذرا دوسری بات آپ کی خدمت میں کہوں. گرامی قدر حضرات, یہ فتنوں کا دور ہے. اس فتنے کے دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے. جس بندے کے پاس آپ بیٹھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی توحید کا صحیح بیان کرنے والا شخص ہے یا ڈنڈی مارتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی رسالت
اور اس کے تمام تر لوازمات اور شرائط اور وہ بیان جو علماء نے عقائد میں بیان کیا اس کے مطابق بیان کرتا ہے، تب بیٹھیے، ورنہ اٹھ جائیے۔ اسی طرح دیکھ لیجیے مولوی، یہ پیر، یہ نعت خوان، یہ یتیم نبی پاک کی صحابہ کی شان بیان کرتا ہے یا جلتا ہے؟ اگر جلنے والا کمینہ کسی ایک صحابی سے، وہ لنڈے کا پیر تو ہو سکتا ہے، لنڈے کا مولوی تو ہو سکتا ہے، وہ میڈ ان مدینہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسے اٹھ جائیے، اور جس کی باتوں سے صحابہ کرام کی محبت کی خوشبو آئے اس کے پاس بیٹھ جائیے۔ پھر دیکھیے میرے پیارے نبی کی پیاری پیاری آل، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اپنے فرمان جاری فرمائے، ان سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ان کی شان کا دفاع کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ان کو اپنے دل و جان سے عزیز جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اور اگر جانتا ہے تو پاس بیٹھیے، اور اگر نہیں جانتا ایسے کمینے کو ٹھوکر لگا کے اٹھ جائیے کہ ہم تو حضور کی آل کا نہیں ہو سکا، کمینے تو ہمارا کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہمارے ملک